presentation on the most hype and trending topic, that is AI, artificial intelligence. And first of all, let me tell you all that this is AI generated presentation. Next contents of my presentation is what is artificial intelligence, its types, how it works, benefits of AI, challenges of AI, future of AI, and lastly, application of AI. What is artificial intelligence? Like almost everyone uses this artificial. We all are familiar with this, but like very less people may know what actually the artificial intelligence is. So I want to ask you all, can anyone give me the simplest definition of artificial intelligence? No. So आफै अब सेल्फ गर्ने आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स आफ्नै क्यापेबिलिटीमा काम गर्ने हामीले केही नदिनु पर्ने क्या छ इस बकवास कम्प्लिटली गर्दिनु ल आउनु भन न तिमीले बुझाउन त उले गरेन तिमीले बुझाउ तिमीले व्हाट इज एआई भन न तिमीले आफैले भन्नु न सोच्दै हैन The simplest definition of artificial intelligence is teaching computers like how to think and how to perform tasks itself. And it has normally three types. Next page. Narrow AI, which is also called weak AI, general AI, which is also called strong AI, and lastly, super intelligent AI. General AI and super intelligent AI, still they are hypothetical concept, and the AI that we use every day, they all come under narrow AI. And this AI is designed in such a way that it can perform only like specific tasks, like image recognition, like voice recognition, like Alexa, like Siri, like they can't perform everything. Like they have limitation. They are designed for specific tasks and general AI. And this AI is a bit powerful than narrow AI. It can do everything, but it has the ability to take decision, like to perform many tasks itself without our permission. Like physics or like chemical numerical software हुन्छ नि त्यतिखेर हामी यसलाई दियो भने लाइक यसले कुनै फर्मुला युज गर्ने लाइक अटोमेटिक गरिदिन्छ नि त्यो जेनरल एआई को एक्जाम्पल. अनि सुपर इन्टेलिजेन्ट एआई त्यो अहिलेसम्म आइसकेको छैन, तर यसलाई आउन एकदम धेरै टाइम लाग्छ. लाइक he said like Elon Musk recently then just after declaring भनेको थियो कि AI is very far dangerous than we think. त्यसको मतलब के भन्दाखेरि he is trying to say general AI and intelligent AI because it can dominate human intelligence. It can like destroy human civilization. Like it can perform the solution that has not been solved till now. Like the problems which are not solvable by human, it can perform easily. So Elon Musk says that if super intelligence comes, then like they may dominate us. Next slide. So how AI works? It's simply भन्दाखेरि like जहाँसम्म मैले बुझेको छु नि लाइक AI भनेको सब रटाइदिने हो क्या. लाइक फर्मुला दिने, इन्फर्मेसन दिने, अनि त्यो फर्मुला हेरेर हाम्रो प्रब्लम लाइक हामीले हुन्छ नि लाइक फर्मुला हेरेर लाइक त्यो गिभन भ्यालु हेऱ्यो अनि लाइक भ्यालु हालिदिन्छ नि. AI भनेको मैले नर्मली बुझेको त्यही हो. एउटा हामीले डेटा दिने, डेटा प्रोसेसिङ, त्यसलाई ट्रेनिङ गर्ने, अनि मोडल बनाउने, त्यसमा टेस्टिङ, प्रेडिक्सन, लाइक AI is very simple. Yeah. Next please. And benefits of AI. Like very simple भनेको AI is very simple के हो त्यो? So AI is धेरै त्यस्तो के What do you mean by feature extraction? काय हुन्छ यो? So भन्नाले like this is not a rocket science, like this is not that hard to understand भन्नु खोजेको. Like simply यसले डेटा लिन्छ, like प्रोसेस गर्छ, त्यसलाई टेस्टिङ गर्छ. भनेको सजिलो छैन. भनेको सजिलो छैन. Feature extraction तिम्रो इमेजलाई हैन रिकग्नाइज गर्नको लागि युज हुने हो है. जस्तै एआई मा त्यो तिम्रो चाहिँ जस्तै यो के अरे यो बायोमेट्रिकहरु एटेन्डेन्सहरु हुन्छ नि फेसियल हैन मोबाइलमा पनि युज हुन्छ. त्यो फिचरलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो. तिमीलाई चाहिँ तिमी नै हो भनेर चिन्छ नि.
त्यसमा युज हुन्छ भनेको जेनेरेटिभ एआई को है डेटा कलेक्सन ठीक छ डेटा प्री प्रोसेसिङ व्हाट इज मिन बाइ डेटा प्री प्रोसेसिङ 2 डेटा प्री प्रोसेसिङ मिन्स के हो डेटा प्रोसेस गर्ने जुन नर्मली पढे डेटा ट्रेन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गरिन्छ डेटालाई प्री प्रोसेस गरिन्छ हो ट्रेनिङ डेटा त्यसपछि डेटालाई हामी के गर्छौँ ट्रेन गर्छौँ है अब यतिकै त रोबोटले भन्न सक्छ र क्यान्सर हुँदाखेरि यस्तो यस्तो हुन्छ डेटा यहाँनिर यस्तो इरर आउँछ है के को क्यान्सर हो हैन यस्तो क्यान्सर हुँदाखेरि यस्तो यस्तो आउँछ त्यसलाई ट्रेन गराइन्छ र क्यान्सरसँग रिलेटेड अरू कुनै चाहिँ अब तिम्रो रियल भनौँ न रियल यो कुनै पनि ह्युमनहरूलाई अनि त्यसपछि त्यो एआई युज गरेर यसमा क्यान्सर छ छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाइन्छ के पहिला ट्रेन गराउने हो है ठीक छ यतिकै रोबोटले यतिकै हेरेर त्यो के अरे भविष्यवाणी गर्ने होइन हैन त्यसमा पहिला डेटाहरू ट्रेन गराइन्छ हो डेटाहरू तिमीले चाहिँ फर इक्जाम्पल यो वेदर फोरकास्टको लागि यस्तो त्यसमा चाहिँ यो हुन्छ भनेर अलरेडी पहिला राम्रोसँग ट्रेन गराइसकेपछि अबको नेक्स्ट यस्तो यस्तो कन्डिसनमा यस्तो हुन सक्छ है भनेर उसले प्रिन्ट गरिदियो है यतिकै सुरुमै झ्याप्पै दिने बित्तिकै उसले आफै स्टडी गरेर हामीले मान्छेले जस्तो केस गरिदिने होइन ल भन्दै जाऊ त्यसपछि त्यही फिचर एक्सट्र्याक्ट गर्ने त्यसपछि टेस्टिङ गर्ने त्यसलाई चेक गर्ने अनि प्रिडिक्सन अफ इन्टरफेरेन्स बिहेभियर फिडब्याक लुप नेचुरल प्रोसेसिङ ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटर भिजन फिजिकल न्युरल नेटवर्क्स व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क इट्स मान्छेसँग के को कम्पेयर हुन्छ न्युरल नेटवर्कको त नर्भ्सहरू नर्भ्स हो ठिक छ नर्भ सेन्टरहरूले जसरी काम गर्छ होइन हामीले चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ अब जस्तै हामीलाई तातो हुने बित्तिकै यो अब्जेक्ट होइन हट हुने बित्तिकै हामीले हात निकाल्छौँ नि हो त्यस्तै डेटाहरूलाई चाहिँ ट्रेन गराएर त्यसको डेटासँग डेटाहरू लिङ्क गराएर नेटवर्कहरू क्रिएट गरेर चाहिँ होइन जस्तो डेटा आयो भने चाहिँ अनि त्यो अनुसारले चाहिँ आफ्नो काम गर्छ क्या है ल अब यसमा इरर हुन सक्छ कि सक्दैन 100% एक्युरेसी भन्यो होइन जस्तै कसैले क्लाइमेटको लागि प्रिडिक्सन गर्यो 100% एक्युरेसी आउँछ भन्ने हुन्छ हुँदैन नि हो 100% स्योर कम्प्लिटनेस भन्यो भने यु आर फेल कोही लिस्टमा म 100% गर्छु भन्छ कम्प्युटरको यो वर्डमा भने यु आर फेल अरूले हिस्सो गरेको छ यसलाई म स्लाइटली 1% एक्युरेसी हाई गर्न सक्छु हैन अलिकति बढी चाहिँ मैले चाहिँ यसको एक्युरेसी चाहिँ निकाल्न सक्छु कसैले 70% एक्युरेसी निकालेको छ भने मैले 71 निकाल्यो भने द्याट इज सक्सेस हो त्यो एकदमै भेरी सक्सेस हो क्या त्यो भनेको हैन 100% गर्छु कम्प्युटरमा भन्यो भने त्यो फेल नै हो ल बेनिफिट्स अफ एआई लाइक यस्तो कुनै पनि लाइक जहाँसम्म यस्तो कुनै पनि फिल्ड छैन होला जहाँ एआई युज गर्छ लाइक नर्मली मैले पनि भिडियोहरू अपलोड गर्दाखेरि लाइक डिस्क्रिप्सन लागि पनि लाइक च्याटजिपिटीमा जान्छु डिस्क्रिप्सन फर माई भिडियो विच कन्टेन्ट दिस भनेर हाल्छु लाइक ह्यासट्याग लाइक सब लाइक त्यहाँ एसइओ पनि हुन्छ नि त्यो सब एआईले गरिदिन्छ क्या सो हेल्थमा होस् या एजुकेसनको सेक्टर व्हाट इज एसइओ एसइओ भनेको सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन त्यो भनेको के ल भन्नु एसइओ कुरा निकालेर भन्नु जस्तै अब तिमीहरू कसैले हाम्रो कलेज लाइक अब 12 सेकेन्डदेखि हामीले कुन कलेज जाने हुन्छ होइन लाइक त्यहाँ कलेजको लिस्ट आउँछ तर लिस्ट सुरुमा आउनु भन्ने जस्तो सुरुमा आउँछ नि त्यसरी एसइओ राम्रो छ भने त्यो भनेको ऱ्याङ्किङ हो क्या लाइक ट्रान्सफर टप हाम्रो लागि हाइस्ट मार्क्स चाहिन्छ नि त्यस्तै वेबसाइटहरूमा चाहिँ लाइक टपमा आउनको लागि एसइओ बेस्ट हुनुपर्छ क्या लाइक एसइओ पनि लाइक भित्र धेरै डिप दिन्छ लाइक मैले रिसर्च त गरेको तर त्यो हाम्रोसँग टाइम धेरै छ सो लेट्स नट गो द्याट डिप होइन लाइक एआई इज युज एसइओ भनेको मार्केटिङको लागि गरिन्छ स्पेशली बिजनेसको लागि हैन जस्तै गुगल क्रोमहरुमा तिमीले सबैले अरूले सर्च गर्दाखेरि न्यू सब्मिट कलेज ज्ञान गर्नु न्यू सब्मिट कलेज आयो भने त वाउ भने सबैले थाहा हुन्छ नि हो त्यसो क्रिएट गर्नको लागि हैन सबैले सर्च गर्दाखेरि तिम्रो कलेजको र्याङ्क फर्स्टमा बनाइदिनको लागि हैन कुनै पनि बिजनेसको प्रडक्ट छ कतै सर्च अरू नै गरेको छ र त्यो बिजनेस प्रडक्ट जबरजस्ती गयो भने के भयो मार्केटिङ भयो हैन हो त्यस्तो गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन युज गर्छौँ के त्यो चाहिँ लाइक पेज र अनपेज पनि भन्नुहुन्छ लाइक पेज भयो भने चाहिँ त्यसको ठिक छ अनि यो एआई तिर जाउँ अर्थलिस्ट साइड छ च्यालेन्ज सकिसक्यो क्लास त 12 बजे 12 बजे 12 बजे 12 बजे भन
च्यालेन्जेस अफ एआईको मेन च्यालेन्ज के भन्दाखेरि लाइक सुपर इन्टेलिजेन्ट एआई आयो भने लाइक ह्युमन सिभिलाइजेसनले एक्जिस्ट हुने चान्स चाहिँ एकदम लेस क्या सो हामीले चाहिँ एआईमा धेरै डिपेन्ड गर्नु भएन लाइक एआईलाई त्यति एडभान्ससम्म पनि गर्नु भएन क्या त्यसमा हामीले चाहिँ जस्ट ठिकठाक जुन काम हामीले बोर लाग्छ नि त्यो काममा लाइक एआई युज गर्ने तर लाइक धेरै नै अल्छी गरेर लाइक त्यसलाई हाम्रो एभ्री काइन्ड अफ वर्क गर्नको लागि चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ हामी दिनु हुँदैन क्या होइन हामी एआई क्यान बेस्ट सिभिलाइजेसन भन्नुभयो नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज एप्लिकेसन अफ एआई मैले अघि नै भनेकै हेल्थ केयर diagnosis assistance, drug discovery, finance, education, automated grading, content creation. What is meant by fraud detection? Fraud detect गर्ने लाइक कसैले पनि केही लाइक हाम्रो अघि भन्यो त लाइक के अहिले हामी अरू चेन्ज गरिसकेको हुन्छौँ यदि कसैले केही कसैले तिमीलाई इमेल पठाएको छ भने द्याट इज स्प्याम अर नट स्प्याम त्यसलाई चाहिँ तिमीले फ्रड हो कि होइन होइन त्यो कुराहरू डिटेक्ट गर्नको लागि एजुकेसन के बनाएको त्यो कसैलाई लाग्छ कि एआईले हाम्रो जब लिइदिन्छ भने कसलाई लाग्छ कसलाई लाग्छ एआईले हाम्रो जब लिइदिन्छ भने जबै छैन कस्तो इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो क्या कसलाई लाग्छ एआईले हाम्रो जब लिइदिन्छ भने स्पेसिफिक कुनै जब लागि कुनै जब हुन्छ कि स्पेसिफिक एआईले हाम्रो जब लिँदैन लाइक एआई do not take our job. जब लिन्छ त लिँदैन AI will not take our job. The people who knows how to use AI, they will definitely take our job. AI will not take our job itself. The people who knows how to use it, they will definitely take our job. Thank you.